ladies and gentlemen, and distinguished speakers on the dais, I'd like to apologize for not being able to speak to you in Tamil, because after hearing Valamburi John, you won't understand my Tamil at all. However, I feel very privileged and honored to be the recipient of the cassettes of Yagava Muni. My admiration for him is that a man who doesn't know how to read or write is able to translate a language that existed 5,000 years back for the good of this country and the world. And I am sure the researchers here will translate his sayings for posterity of this country. And let me join all of you in wishing Yahweh Muni many happy returns and many more years of good life and good health to serve this community. Thank you. பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் துணைவேந்தர், கல்விக்கு என்றே இந்த நாட்டிலே கருதப்படுகிற டாக்டர் வெங்கட சுப்பிரமணியம் அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறேன். Most honored Excellency, the great Yagava Munivar, my friend Mr. Vasu, and ladies and gentlemen. When my friend Mr. Thirumalai wanted me to join this unique occasion, I felt very proud for two reasons. One thing is Yagava will be present, the great avatar, the unique person, a personality who can take away all the myths from your mind. And second is our beloved governor, His Excellency Dr. Chenna Reddy, who is the fountain of hope and inspiration in Tamil Nadu. Wherever he went, he has been called an institution. Whatever he touched, he adorned. And he comes here personally so that I could meet him. And third thing is my beloved friend, and I am a silent admirer of Dr. Valamburi John, who is a fountainhead of knowledge. It is a pleasure to listen to him. He says he has not gone to the university, but I would call him a walking university. So these people are all assembled here, and it's a day of rejoicing. It's a day of reckoning. It's a day when people feel what they are in the presence of the great Yagava. One thing that has attracted me to this great avatar, I would call, for a long, long time, I have been with him for years, is that he is the only Swami in India who never wants money. You go to any Swami, first you have to go with money. Here is only Swami. I will say, I am prepared to challenge you. He is the only Swami who has never asked for money from anywhere. I have given him money. He said, I will bless that 100 rupee you given me and take it back. This is the only man I said. ஆகையினால் அன்பர்களே, இன்று ஒரு மகத்தான ஒரு தினம். எப்படி என்றால், முந்தா நாள் சிவராத்திரி கொண்டாடினோம், சிவனுடைய பிறந்த நாள். அதே மாதிரியாக இன்று யாகாவா ராத்திரி அல்ல, யாகாவா பகல் கொண்டாடுகிறோம். யாகாவா என்பவர் யார் என்று நீங்கள் கேட்டால் சுருக்கமாக நான் சொல்வேன். அகில உலக ஆன்மீக பேரொளி, அம்மன் புறத்திலே பிறந்த ஒரு சந்திரன், நமக்காக சூரிய ஒளி விட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நட்சத்திரம், ஒரு அற்புத பிறவி, ஒரு நம்மெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டி அவர்கள் பாவத்தை தாங்கிக் கொண்ட உள்ளூர் இயேசு பெருமான். இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அவரிடம் பல்லாண்டுகளாக நான் ஈடுபட்டிருக்கிறேன். ஒன்றை மட்டும் சொல்லுகிறேன், பணம் வேண்டாம், பணம் வாங்காத ஒரே சாமியார் உலகத்திலே அவர் தான். அதனால் அவர் சாமியார் இல்லை. சாமியார்னா பணம் வாங்கி தான் ஆகணும். அதனால் இவர் சாமியார் இல்லை, சாமியாருக்கு மேலே ஒரு உயர்ந்த தத்துவம். அவர்கள் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்களை அவரோட ஒளிநாடா, ஒரு திருமலை இருக்கிறார, ஒரு அற்புத பிறவி, இந்த ஒளிநாடா போட்டு கேட்டா இவர் படிக்காத ஆளு, தற்குறி, டாக்குமெண்ட்ல கூட கையெழுத்து கிடையாது, ரேக பரட்டுறவர், ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தவர். ஆனா வால்மீகி முனிவர் மாதிரி வாயிலிருந்து ஒரு அப்படியே ஒரு கடல் வருது. நானே பார்த்தேன், என்னால நம்ப முடியல. I was surprised, astonished. I was simply shocked presently that this unlettered man who doesn't know to write or read, even Tamil, is gushing forth
themes of knowledge in a cassette, in a language 5,000 years old. I think it is high time some of us, there are journalists present here, my friends, go into the fact how we said that Inanya language, which he says is mother of Sanskrit, 5,000 years old. He writes very fluently in that language, no one understands. Therefore, it is time a team of experts go into this and find out how Inanya was enveloping the whole world, he says. And he talks with the birds. Very funny thing. பறவைகள்லாம் வந்து நம்ம பறவை வருதுங்கிறோம். ஐயா பறவையோட பேசுறாரு, பறவை பதில் சொல்லு. ஒரு இடத்துல ஒரு பூகம்பம் வருதுன்னா இவர் கையில பூகம்பம் வருது, நான் பார்த்துருக்கேன். கையெல்லாம் சகப்பா திவிதுன்னு இருக்கு. என்னன்னு கேட்டா, நாளை கழிச்சு பம்பாயில ஒரு பெரிய அடிதடி நடக்க போகுது, பூகம்பம் வரப்போகுது. 3 நாளைக்கு முன்னால் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி மழை கொட்ட போகுது, 4 நாளைக்கு பெய்ய போகுது, அது என் கையில தெரியுது. இப்படி சொன்ன கையை பார்த்தா சிகப்பா இருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒரு அவதாரம், ஒரு அரிய மனிதர், உயர்ந்தவர், எதையும் வேண்டாதவர், தனக்கென்று எதையும் வைத்துக் கொள்ளாதவர். இதனால்தான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இஸ் a unique personality. இப்ப நம்ம கவர்னர், among all the governors we call our beloved governor unique because he doesn't have the normal qualities but has special qualities of esteemed virtues. So also similarly Yahava, among the various saints and sages that envelop this country from days yore, India's history dates back to thousands. சொல்ல முடியாது. நீங்க படிச்சு கேட்டு பாருங்க, அமெரிக்கா எப்ப பிறந்தது, இந்த மதம் எப்ப பிறந்ததுன்னா டேட்டா சொல்லுவாங்க. இத்தனை வருஷம் பிறந்தது, நம்ம டேட்டா பர்த் மாதிரி இத்தனை வருஷம் இந்த மதம் பிறந்தது, இத்தனை வருஷம் எங்க ப்ராஃபிட் பிறந்தாரு, இத்தனை வருஷம் எங்க முனிவர் பிறந்தாரு, இத்தனை வருஷம் விவேகானந்த அடிகள் பிறந்தாரு, இத்தனை வருஷம் சாய்பாபா பிறந்தாரு. இந்து மதத்துக்கு பிறப்பு டேட்டை கேட்டு பார்த்து 1000 வருஷம் 2000 வருஷமா ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். மேக்ஸ் முன்னில இருந்து இப்ப உள்ள வேண்டைக்கு வரலாம் கண்டுபிடிக்க முடியும். அனாதி, ஆதி, ப்ரீ ஹிஸ்டரி, புரோட்டோ ஹிஸ்டரி, ஹிஸ்டரி சரித்திரத்துக்கு முன்னாலே பிறந்த மதம். அதுல அந்த சமயத்தில் இருந்த ஒரு பாஷை தான் இனான்யா என்கிற மொழி. அந்த மொழியில் எழுதுறாருன்னா சாதாரண அவருடைய பேச்சு நீங்க பார்த்தா படிக்காதவர். மறுபடியும் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன், பள்ளிக்கூடத்திலே நிழலுக்கு கூட ஒதுங்காதவர், மழைக்கு கூட ஒதுங்காதவர். அப்பா படிக்கவில்லை, அம்மா படிக்கவில்லை, அவருடைய தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஆடு மேய்க்கிற லாங்குவேஜ் தான். அவர் வாயிலிருந்து வருகிற வேதங்கள், வருகிற அற்புதங்கள், வருகிற அதிசயங்கள், இவற்றையெல்லாம் பார்த்தீர்களானால் மலைத்து சிலை போல் நிற்க வேண்டி இருக்கிறது. நானே பார்த்தேன். 1.5 மணி நேரம் நன்றாக விளம்பரி ஜானவர்கள் உரை நடனம் என்று நான் அவரை சொல்லுவேன். அவர் சொன்னார்கள், நீ படிச்சிருக்கியோ படிக்கலையோ PhDயோ இல்லையப்பா, 1.5 மணி நேரம் உன்னால நிறுத்தாம அப்படியே ஒரு வருஷம், ஒரு சொற்பொழிவு, ஒரு மழை, ஒரு கடல் கொந்தளிப்பு, இப்படி முடியுமா? அப்படி செய்ய அப்படியே வருகிறது. கேட்டீங்கனாலே யூ ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டு சம் அதர் ethereal field. The Yahava speeches, untrammeled, non-stop for 1.5 hours in a language which is very beautiful to hear. Something like a sister of Sanskrit. For 1.5 hours non-stop he goes on without even besmirching for 1 minute of her eyelids. Goes on. And you hear, you find yourself conveniently enveloped in the ocean of kindness and you feel that you are a better person. If you go to a temple, when you return back, you find yourself a better person. If you meet people like enlightened people like our governor, you feel enlightened. Here also a person Yahava, when you meet him, it's an inspiration. If you see him, it is something unique. If you fall at his feet, he blesses you and you also go along with him up. Find you 1 inch taller, I would say. After meeting such a man, when you go out, suppose your height is 6.7, when you go out, it is 6.9. How does it happen? That is the mystery. Only learned people who are sitting here should assemble and go into this phenomenon, and we wish our Yahava Munivar many Tamil in Tamil பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000. ஆழ்வார்களுக்கு எப்பொழுதும் ஆசை ஜாஸ்தி. ஒரு ஆளை 100 வருஷம் இருக்குன்னு சொன்னா போறாதா? அவங்க சொல்றாங்க பல்லாண்டு கமா பல்லாயிரத்தாண்டு கமா பல கோடி 100,000. அவ்வளவு வருஷங்கள் யாகாவா முனிவர் இருந்து நம்மை வாழ்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Your beloved Excellency, we are most deeply grateful to you for coming here and joining us in this unique celebration of a unique personality who is a phenomenon in India. Our indebtedness goes to you, and we also pray that God should shower on you and Yahava should shower on you all his graces so that you may live long, so that Bharat may improve. Namaskar. அன்பிற்குரியவர்களே, ஒரே நிமிடம். நம்முடைய கல்விமான் டாக்டர் வெங்கட சுப்பிரமணியம் அவர்கள் யாகவ முனிவரின்
அந்த எதிர்கால கணிப்புகளை பற்றி சொன்னார்கள். This is for journalists, writers and men who matter. You all matter, you are all men and women of consequence. Recently, Mr. Radhakrishnan, a spiritual master, presented his book, Pralaya 1999. This Pralaya 1999 that's available in all the bookshops in the world. It catalogues all the prophecies from Paravos period to Veera Brahman of Andhra Pradesh. What I ask is, the prophecies that have been codified in the last 6,000 years find a place here in this book. Now I would like to make a question. For 6,000 years prophecies have come that there will be a Pralaya in 1999 or 2002. Exact date is August 20th. You may believe or you may discard me, you may dismiss me. I'm happy. But this has been recorded for 6,000 years. My only pointed question is, when there is a catalogue, when there is a record of prophecies for 6,000 years, how is it possible for a man like Yagava, unlettered, you can call him illiterate, how is it possible that he is repeating the very same prophecy? Is it possible? This is why I would like to request on behalf of the people of Tamil Nadu, since I have a right to do so, Your Excellency. He speaks Inanya. Inanya is a new language. It has the characteristic features of an ancient language because his Inanya brings Vedas. On behalf of the people of Tamil Nadu and writers, poets and most of the people assembled here, I would like to make a submission to you, Your Excellency, that Your Excellency may think of heralding a chair in the university to find out, to make a research, what is this Inanya, what is this Vedas of Yagava. Now I would like to request, நம்முடைய அன்புக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய ஸ்ரீஹரி அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். மிகச்சிறந்த ஞானவான். நான் அவர்களை இங்கே பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். மதிப்புக்குரிய மேதகு கவர்னர் டாக்டர் சென்னாரெட்டி அவர்களே, 55வது பிறந்த விழாவை கொண்டாட இங்கே வந்திருக்கும் மிகவும் வணக்கத்துக்குரிய யாகவா முனிவர் அவர்களே, நண்பர் டிடி வாசு அவர்களே, இந்த விழாவை முன்னே நின்று பெருமளவிலே நடத்தி கொண்டிருக்கும் பெருங்கடல் வலம்புரிஜான் அவர்களே, அவர் பேசுவதை பார்த்தால் எங்கிருந்து அவருக்கு இந்த ஞானம் வந்தது என்பது போல அழகாக எதை பற்றியும் பேச ஒரு வல்லவர் வலம்புரிஜான் அவர்கள். அவர்கள் இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்து இங்கே பெருமளவிலே நாம் இந்த விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். வணக்கத்துரிய யாகவா முனிவருக்கு எந்த விழாவும் தேவையில்லை. அவரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு நமக்கு தெரிகிறது. எதை பற்றியும் ஒரு கவலைப்படையாத ஒரு ஞானி அவர்கள். வலம்புரிஜான் அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள், சாமியார்கள் எப்படி இருப்பார்கள், அதற்கெல்லாம் மேல்பட்டு அவரை பார்த்தால் நாம் உடுத்திக்கொள்ளும் உடை போல ஒரு வெள்ளை உடையை உணிந்து கொண்டு இன்றுதான் அவர்கள் ஷர்ட் அணிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பல போட்டோக்களிலே பார்க்கும்போது வெறும் ஒரு வேட்டியோடு தான் அவர்களை பார்த்திருக்கிறோம், மகாத்மா காந்தியைப் போல. அந்த அளவுக்கு எதிலுமே ஒரு பற்று இல்லாமல் ஞானமே வடிவாக அவர்கள் ஒரு அவதார புருஷராக இன்று வந்திருக்கின்றார்கள். இங்கே நமது டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் சொன்ன மாதிரி அந்த அவருடைய மொழி இருக்கிறதே, அது யாருக்கும் ஒரு புரியாத மொழியாக இருக்கிறது. நமக்கு புரியவில்லை, அவருக்கு புரிகிறது, நமக்கு புரியவில்லை. அது 5000 வருடத்துக்கு முன்னே இருந்த ஒரு மொழி என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர் சொன்னால் அது உண்மையாகத்தான் இருக்கும், சத்தியமாகத்தான் இருக்கும். அதர் எப்படி அந்த மொழி வந்தது, அதற்கு முன்னே எப்படி இருந்தது அந்த மொழி என்பதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஒரு சேர் அமைக்க வேண்டும், அதிலே ரிசர்ச் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் டாக்டர் வெங்கடசுப்ரமணியம் அவர்கள் இங்கே அழகாக சொன்னார்கள். அதே போல இந்த மொழியை அவர்கள் சொன்னால் உண்மையாகத்தான் இருக்கும், சத்தியமாகத்தான் இருக்கும். அந்த மொழியை எப்படி வந்தது, எப்படி இருந்தது, எப்படி அது மறைந்தது,
எப்படி நமக்கு இப்போ புரியாமல் இருக்கிறது, எப்படி இப்போ நமக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது. சமஸ்கிருத பெரிய வல்லுநர்கள்லாம் வந்திருக்கின்றார்கள், அவளுக்கு கூட தெரியாமல் அதுக்கும் முன்னாடி இருக்கின்ற ஒரு மொழியாக அது இருந்திருக்கிறது. அந்த மொழியை பற்றி கட்டாயமாக டாக்டர் சென்னாரெட்டி அவர்கள் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்து அவர்கள் இந்த மொழியை பற்றி ஆராய்ச்சிகளை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று உங்கள் சார்பாகவும் எல்லாருடைய சார்பாகவும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நம் நாட்டில் இந்த ஒரு மொழியை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள நமக்கு எல்லோருக்கும் ஆவல் இருக்கிறது. அந்த மொழியிலே அவர்கள் அழகாக பேசியிருக்கின்றார்கள். அந்த மொழி நமக்கு புரியவில்லை, அந்த மொழியை புரிய வைக்க வேண்டும். நமக்கு அந்த மொழியை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து அந்த மொழி எங்கிருந்து வந்தது, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதெல்லாம் புரிந்து கொண்டால் யாகவா முனிவர் சொல்வதெல்லாம் நமக்கு புரிய ஆரம்பித்துவிடும். அந்த அளவிலே அந்த மொழிக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை தெரிந்து கொள்ள இங்கே இருக்கிற வல்லுநர்கள் பேராசிரியர்கள்லாம் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களெல்லாம் அதற்கு முயற்சி எடுத்து இந்த மொழியினுடைய ஆதாரத்தையும், இந்த மொழி எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அதனுடைய அர்த்தங்கள் என்ன என்பதை ஆராய்ச்சி செய்து அவர்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அது நாம் அந்த முனிவருக்கு செய்யும் பெரும் பாக்கியமாக எண்ணுகிறேன். அவர்கள் எனக்கு முன்னால் சொல்வது போல பல கோடி ஆண்டு அவர்கள் வாழ வேண்டும். இந்த நாட்டிற்கு இது போல இந்து தர்மத்தை காப்பதற்கும் தர்மத்தை பொதுவாக காப்பதற்கும் யாகவா முனிவரை போல பெரியவர்கள், ஞானிகள், முனிவர்கள், அவருடைய அவதார புருஷர்கள் அவர்கள் எல்லாம் பள்ளிக்கு செல்லவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள், படிக்கவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் அவர் எப்படி பேசுகின்றார்கள், எப்படி அவர் வரப்போவதையெல்லாம் துல்லியமாக எடுத்து கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை பார்க்கும்போது நமக்கெல்லாம் மிக ஆச்சரியமாக இருக்குது. நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவருக்கு அது சாதாரணமாக இருக்கிறது. அந்த ஒருவனுடைய விழாவிலே கலந்து கொள்ள எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்து பெருவாரியாக நீங்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டு அவரை வாழ்த்தி, அவள் இந்த நாட்டுக்கு தேவை, இந்த உலகத்துக்கு அவர்கள் தேவை, அவள் சொல்லுகின்ற அந்த மொழிகளெல்லாம் நாம் தெரிய வேண்டும், அதையெல்லாம் நாம் புரிந்து கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று உங்களோடு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பினை அளித்ததுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். இதை நான் பொதுவாக சொல்லுவது வேறொன்றுமல்ல, நம்முடைய மேதக ஆளுநர்கள் அடுத்த பணிக்காக செல்ல இருக்கிறார்கள். ஆகவே கருத்துரையாற்ற வருகிற பெருமக்கள் சுருக்கமாக பேசத் தெரிந்தவர்கள், சுருக்கமாக பேசிக்கூட சுருக்கென்று தைக்கிற மாதிரி அவர்களால் வைக்க இயலும். ஆகவே சுருக்கமாக உரையாற்ற வேண்டும் என்று என் சார்பாக அல்ல, உங்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது பேச வருகிறவர் பெரியவர், 87 வயதான பெரியவர் சகாதேவன் வி.எஸ். மணி அவர்கள். இந்த பெரியவரை பற்றி நான் சொல்கிற போது அவரை வாழ்த்தவில்லை, வணங்குகிறேன் என்று சொன்னேன். I could see a file from Mr. Sagadevan V.S. Mani. He is 87 years old. I could find letters from Sri Rajagopalachari, Rajaji, from Sir C.P. Ramaswamy Iyer. Only I mentioned two great personalities. Do you know why? He is the only astronomer come astrologer. People may have different opinions. I agree or disagree. In India today he is a living monument. He has not even a board as an astrologer, but he is consulted throughout the world. I call him Jnana Saraswati. If at all I declare to the entire world that I could find the characteristic combination of an astrologer and an astronomer, the real Jnana Saraswati, I would not like to introduce because he is something of an incarnation to me. He came at the ripe age of 87 to participate in this function. Such a great man. I bow in silence and then I call upon him to speak. மேதகு ஆளுநர் அவர்களே, இங்கு குழுமியிருக்கும் அன்பர்களே, உங்களில் வருங்காலத்தில் சித்தர்களாகவும் பெரிய மகான்களாகவும் வரக்கூடிய பல பேர் இருக்கலாம். அவர்கள் எல்லோரையும் நான் வணங்குகிறேன். எதிர்காலத்தில் சித்தர்களாகவோ பெரிய மகான்களாகவோ மத ஆச்சாரியர்களாகவோ வரக்கூடியவர்கள் இதில் இல்லை என்று யாராலும் வரையறுக்க முடியாது. ஏன்னா எதிர்காலம் எத்தனையோ ரகசியங்களை மறைத்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த ரகசியங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டுமே என்றால் ஆண்டவனால் ஒருவனால் முடியும், ஆண்டவனோட நெருங்கி பழகிய ஒருவரால் முடியும், வேறு யாராலும் முடியாது. அப்பேற்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை சந்திக்கும்படியாக எனக்கு ஆண்டவன் அருளியதை நான் அவனுக்கு நன்றி செலுத்தி என்னுடைய சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நான் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன்.
இப்போது நம்முடைய நெஞ்சங்களில் என்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய அன்புக்குரிய அருமை சகோதரர், இந்த நாட்டினுடைய கலை சிகரம் அருமை சகோதரர் நாகேஷ் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். His Excellency, our beloved Governor, எங்கள் எல்லார் மனதிலையும் ஆழ பதிந்திருக்கும் வேரோடி போயிருக்கும் யாகவா முனிவர் அவர்களே, நான் வழக்கமாக யாகவா முனிவரை பார்த்தேன்னாக்கா யாகவான்னு தான் கூப்பிடுறது, முனிவர்னு கூப்பிட்டா கூட அவர் பிடிக்காது. எனக்கு ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி என்னென்னா, இன்னைக்கு சட்டை போட்டு அவரை பார்த்தேன். அதுக்காக தினமும் விழா கொண்டாட முடியுமான்னு அவர் சட்டை போடுறதுக்காக லுங்கியோடு பார்க்கலாம். முதல் தடவையாக போய் பார்க்குற அன்னைக்கு நானும் என் மனையாட்டியும் போனோம். போனோன்னே பின்னாலேருந்து என் ஒய்ஃபு இடிக்கிறாங்க, குத்துற உடனே நான் வந்து யாரோ தோட்டக்காரர் போட்டிருக்கேன்ட்டு சும்மா நின்று. ஏன்னா யாகவா அவங்களுக்கு வந்து உண்மை பேசினா பிடிக்கும். அவர் தான் அவரு தானே அப்படி சிரித்த உடனே தான் ஒரு ஒளி